Hello, my dear students. Once again, welcome to the JCBM College online class. In this class, we are discussing about the various things in connection with the role of the commercial banks in economic development of a country. We already know the meaning of the commercial bank, and we are also know something about the various types of commercial banks are established in the different part of the world. Now we try to explain about the role of commercial banks in economic development of a country. Economic development is a common goal in the modern states. To achieve the economic development, number of financial institutions are contribute a lot of. One of such institution is the commercial banks. The role of commercial banks in economic development of a country. ಈಗ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. We are explaining one by one in detail. The first and foremost role played by the commercial banks in the modern economy, that is, they are helpful to capital formation. That is one of the important role of the commercial banks in the modern economies. In the modern days, commercial banks, with the help of the mobilizing the deposits, with the help of the various deposit scheme, they accumulate the capital. At the same time, they are also lending the loan advance to the needy person to encourage the economic activities, through which they are able to encourage the capital formation. It is one of the important role. Capital formation, it played a very important role in economic development of a country. Through the capital formation, a commercial bank, they encourage the economic development. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಮೊದಲ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತವೆ. ಆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂಗಡಗಳಾಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನವನ್ನು ಇವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ development. The second important role of the commercial banks in economic development, that is the creation of credit. Credit creation is one of the important functions of a commercial bank. The commercial banks are performing various functions. One of the important functions of the commercial bank, that is the creation of credit. Through the creation of credit, they try to mobilize the extra deposits for the sake of capital formation purposes, through which they are able to encourage the economic development in a given nation. That is one of the important role. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತೇಳೋದು ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಠೇವಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. The third important role, that is the channelizing the fund. Channelizing the fund in the sense the mobilized deposits are utilized only for developmental program. They divert the fund. They divert the fund for developmental program through which they are able to encourage economic development. Commercial banks, they mobilize the deposits in various ways. Fixed deposits, RD accounts, and the current account, saving banks account. These are the various type of accounts opened by the commercial bank through which they mobilize the deposits. They mobilize the deposits from different sections of the society. Those deposits are channelized for productive purpose, for developmental programs, for the sake of industrial development, for the sake of transportation development, for the sake of agriculture development, for the sake of trade and commerce development. They funding the money through which they are able to encourage the economic development. That is one of the important role of the commercial banks in economic development. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹಣ ಇದೆ, ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಾನು ಠೇವಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಅವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತವೆ. ಅದು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ತನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್. The fourth one is the encouraging the right type of industries, to encouraging the industrial development. For the sake of achieve the economic development, industrial sectors are played a very important role. Industrial sectors are played a very crucial role. For the sake of encouraging the industries, commercial banks, they contribute a lot of. They supply the capital to the industrial development. That is one of the important role of the commercial banks in the modern days. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಠೇವಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. The next important role, that is the banks monetize the debt. Debt is one of the important, monetize the debt, it is very very important one. Commercial banks, they are always monetize the debt. They supply the credit to the right way. That is one of the important role of the commercial banks in the modern economic development. ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ commercial bank in economic development of a country.
ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. In the economic crisis, the commercial banks in many times, in many countries, they lending the loan to the government. In the economic crisis, it is a common thing, especially in the developing economies. Under the economic crisis situation, the commercial banks, they lend the loan advanced to the government also. That is one of the important role of the commercial banks in the modern economic development. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂಟಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ played by the commercial banks in the modern days. The next important role of the commercial banks in the modern economies, that is, they encourage the employment generation. Especially in the underdeveloped or developing economies of the world, they are facing one of the severe problem, that is the unemployment problem. To solve the unemployment problem, number of schemes are launched by the commercial banks. Especially the self-help or the self-financing or the self-employment schemes are launched by the commercial banks, through which they are able to encourage the economic development. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. The next important role of the commercial banks in the economic development of the country, banks promote the entrepreneurship. Entrepreneurship is very very important to achieve the economic development. For the sake of achieve the economic development, entrepreneurship very very encouraging one, very very important one, especially in the developing economies of the world, like that Japan, Germany, France, England, America. In these developed economies of the world, the entrepreneurs are played a very important role. Because of the active entrepreneurs, they played a very important role in economic development of the developed countries. But unfortunately, in the underdeveloped or developing economies of the world, because of lack of entrepreneurship, the available resources are utilized in the optimum level, not able to utilize in the optimum level. That is a common problem. Through the commercial bank, through the various scheme, they promote the entrepreneurship. They encourage the entrepreneurship in the underdeveloped country. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಘಟನಾಕಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತವೆ. ಸಂಘಟನಾಕಾರರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನಾಕಾರರು, ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರು, ಇವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಒಂದು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಅಂತ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪುನಃ ಜಪಾನಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಪಾನ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘಟಕರ ಪಾತ್ರವೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದಿ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ, ಆದರೆ ಅದರ ತುಂಬ ಬಡವರೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಘಟಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಘಟಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇವತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. These are the various role played by the commercial banks in the economic development of the country. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಂದರೇನು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.